So welcome to today's class. So in the last class we have discussed about transistor biasing, Q point and operating point, need for DC biasing, and we have learned the concept of DC load line also. Okay, so in this class we are going to study about how the Q point is located in a DC load line, and what is the need for bias stabilization, and what are the requirements for a biasing circuits. So these three topics we are going to discuss today. So this is our DC load line. So how we are getting a DC load line? So in a common emitter amplifier circuit, if you are drawing its DC equivalent circuit in quiescent condition, so in the output side, if you are plotting the output characteristics, that is output characteristics means a graph between output current, that is IC, and output voltage, that is collector emitter voltage. So in that we will be getting an expression for output current IC, which will be resembling the equation of straight line with the slope -1 by RC. So if you are plotting that line, if you are plotting that line, when VC equal to 0, we are getting a value IC which will be equal to VCC by RC, and when IC equal to 0, we are getting VCE is equal to VCC. So if we are intersecting that 2 points, we are getting that straight line. So that straight line is called as DC load line, and we know that the Q point, that is quiescent point, where if you are biasing a transistor in quiescent point or Q point, the transistor will be acting as a linear amplifier. That is, whenever an input is fed to that transistor, it will be amplifying its output without any distortion. So our main aim is to locate Q point so that the transistor will be acting as a linear amplifier. Transistor will be acting as a linear amplifier. So this is our DC load line. Okay, so for a circuit to amplify the signal properly, the transistor is to be biased at a operating point so that no distortion at the amplified output signal. അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി ബയാസ്ഡ് അറ്റ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കോൾഡ് എസ് ക്യൂ പോയിന്റ്. ആ ഒരു ക്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തും വിത്തൗട്ട് എനി സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ. സോ നമ്മുടെ ഡി സി ലോഡ് ലൈനിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ അസ്യൂം operating points at different regions on a DC load line. First one we are assuming near to cutoff region, second one near to saturation region, and third one in the middle of DC load line. അങ്ങനെ 3 പോയിന്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് for locating the exact Q point. Q point ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ DC load ലൈനിൽ 3 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിയർ ടു കട്ട് ഓഫ്. ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നിയർ ടു കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നിയർ ടു സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ. ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂ പോയിന്റിൽ വേരിയസ് പൊസിഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നിയർ ടു ദ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ. നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ. സോ ഈ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിഗ്നൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മളിവിടെ നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ടോട്ടൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വേവ് ഫോം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗ്നൽ കട്ടായി പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പായി പോവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആണ്. സോ
ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഏത് റീജിയനിലാണ്? ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ. ഈ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് നീട്ടി വരച്ചതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ലിപ്പായിട്ട് പോകും. സോ ഇവിടെ എന്താ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ക്ലിപ്പായിട്ട് പോവാണ്. സോ എന്താ, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വേവ് ഫോം, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ക്ലിപ്പായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള VCE മിനിമം, ദിസ് വിൽ ബി VCE മാക്സിമം. ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നീട്ടി വരച്ച ആക്സിസ് പോയിന്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി IC സൈഡിൽ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, then this will be the IC max and this will be the IC minimum. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ്. എന്താണ് കാരണം? ബിക്കോസ് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. സോ ആ സമയത്ത് എന്താ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ ക്ലിപ്പായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തത് എവിടെയാണ്? നിയർ ടു ദ cut off region. So if the operating point is selected near the cut off region, the output is clipped in the negative half cycle. Negative half cycle clipped output waveform ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. In the case of if you are selecting the operating point near to the cut off region. So next one is we are selecting an operating point near to the saturation. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ അല്ലേ? സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ സിഗ്നൽ ഇവിടെ വരച്ചു. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ്. എന്താണ് കാരണം? ഈ പോയിന്റ് കണ്ടോ, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നീട്ടി വരച്ചതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം എന്താണ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലായിരിക്കും. സോ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ എന്താ, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ, ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിന്റെ പാർട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവും. സോ ഇവിടെ എന്താ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് എന്താ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. So a part of the input waveform in the positive half cycle is clipped off, whereas in negative half cycle we are getting the complete waveform. Negative half cycle complete waveform കിട്ടുന്നുണ്ട്, positive half cycle ഒരു പോർഷൻ ഇൻപുട്ട് വേവ്ഫോമിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പായി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള IC max, this will be the IC minimum. ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നീട്ടി വരച്ചതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ടേക്ക് VCE സൈഡിൽ അത് നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോർഷൻ ക്ലിപ്പായി പോവാണ്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ക്ലിപ്പായി പോവാണ്. സോ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും VCE മിനിമം, ദിസ് വിൽ ബി ദ VCE മാക്സിമം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നീട്ടി വരച്ചതാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ് നിയർ ദ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ക്ലിപ്ഡ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വരും. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ തേർഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്? തേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് DC ലോഡ് ലൈൻ. DC ലോഡ് ലൈനിന്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് തേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത്. സോ തേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ IC സൈഡിൽ നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ക്ലിപ്പിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള IC മാക്സ്, ഇതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള IC മിനിമം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നീട്ടി വരച്ചത്. സിമിലർലി VCE സൈഡിൽ നമ്മൾ നീട്ടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ
VCE minimum, this is the VCE maximum, and this is the operating point. നീട്ടി വരച്ചതാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് DC ലോഡ് ലൈൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് we are getting output without any distortion. ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നു? when we are placing the operating point in the center of DC load line. DC load line സെൻട്രൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നു. സോ this will be our Q point. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ Q point. So if the operating point is selected in the middle of active region or middle of DC load line, then there is no clipping and the output follows input faithfully. Output follows input faithfully. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ operating point, if you are placing at the center of DC load line, the transistor is working as linear amplifier. So ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ Q point. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ Q point. So Q point എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? Center of DC load line അല്ലെങ്കിൽ center of active region. So if your transistor is biased in Q point or quiescent point, the transistor will be working as a linear amplifier. അതായത് ഇൻപുട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടും without any signal distortion. Okay. Then same figure തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് when we are placing operating point near to the saturation region, positive half cycle of the waveform is clipped off, and when we are placing that operating point near to the cutoff region, negative half cycle of the waveform is clipped off, and if we are placing the operating point in the center of DC load line or in the center of active region, we are getting complete waveform. That is, there is no clipping happening in the positive or negative half cycle. So we can say if we are biasing the transistor operating point in the center of DC load line, that operating point is called Q point or quiescent point. There the transistor will be acting as a linear amplifier. Linear amplifier ennu parna the input will be amplified at the output without any signal distortion. Signal distortion ഇല്ലാതെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ? ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതായത് ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ? വി നോ the transistor parameters are temperature dependent. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ സി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ IB ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, VCE ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ബേസ് കറണ്ട്, കളക്ടർ കറണ്ട് ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബയാസ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ICയും IBയും VCയും ഒക്കെ മാറും. സോ IC, IB, VC ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള Q point or bias point it will be shifting. So എന്താ, we need a stabilization for transistor parameters. ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്ററിന് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ ഷുഡ് ബി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറണം. ആൻഡ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ്. ദാറ്റ് ബീറ്റ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു അനദർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ബീറ്റ വേറെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ബീറ്റ വേറെ വാല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള IC ഷിഫ്റ്റ് ആവും, IC മാറും. IC മാറുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. സോ അവിടെയും നമുക്കൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ ഓർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. അതായത് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചാലോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ വെക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് IC എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് IC ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം.
സോ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലോവർ സെമിസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ ഒ. ദെൻ ഐ സി ഇ ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ സി ബി ഒ. സോ ഈ ഐ സി ഇ ഒ ആൻഡ് ഐ സി ബി ഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറൻസ് ആണ്. റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറൻസ് ആണ്. ഐ സി ബി ഒയും കലക്ടർ ബേസ് റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ടും കലക്ടർ എമീറ്റർ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ ഒ, വേറസ് ഐ സി ഇ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ സി ബി ഒ. സോ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഐ സി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡബിളിങ് ഫോർ എവറി 10 ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓരോ 10 ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് ഐ സി ബി ഒ ഡബിൾ ആവും. ഐ സി ബി ഒ ഡബിൾ ആയ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ സി ഒ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ടൈംസ് ഓഫ് ഐ സി ബി ഒ. ഐ സി ഒ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ സി ബി ഒ ഇൻക്രീസ് ആവും. വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഐ സി ഒയിലുണ്ടാവും. And here we can see IC is dependent on ICEO. So IC is also increasing beta plus 1 times ICBO. IC beta plus 1 times ICBO increase ആവും. So നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സി ഇൻറ്റു ഐ സി. കലക്ടറിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ കലക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ. സോ വി സി ഇൻറ്റു ഐ സി. സോ ഐ സി ഓൾറെഡി ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലേ? ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവറും ഇൻക്രീസ് ആവും. പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂടും. പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീണ്ടും കൂടും. സോ എഗെയിൻ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതൽ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ബി ഒ കൂടും. ഐ സി ബി ഒ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ സി ഒ കൂടും. ഐ സി ഒ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി കൂടും. ഐ സി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടും. ദെൻ എഗെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പ്. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. The process repeats and the excess heat may even burn or destroy the transistor and the situation is described as thermal runaway. അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഐ സി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി, ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ 10 ഡിഗ്രി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഐ സി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടുന്നു. റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വലിയ രീതിയിൽ കൂടുന്നു. ഐ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലീക്കേജ് കറണ്ട് വലിയ എമൗണ്ടിൽ കൂടുന്നു. അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഐ സി ആണ്. സോ ഐ സി ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ് മോർ. ഐ സി ഓൾസോ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ സി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? നമ്മുടെ ആ സർക്യൂട്ടിലെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടും. പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെയും കൂടും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേൺ ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ റണ്ണവേ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ റണ്ണവേ. അതായത് ഐ സി ബി ഒ കൂടുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു, ഐ സി ബി ഒ കൂടുന്നു, ഐ സി ഒ കൂടുന്നു, അത് കാരണം ഐ സി കൂടുന്നു, ഐ സി കാരണം പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടുന്നു, പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കാരണം വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സൈക്കിളായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നശിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഐ സി കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ബയാസ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോയോ? ഐ സി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബയാസ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോയി. ക്യൂ പോയിന്റ് ബയാസ് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഐ സി. ഓൾസോ വി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഓരോ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വി ബി 2.5 മില്ലി വോൾട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഓരോ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്തും വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 മില്ലി വോൾട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. വി ബി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഐ ബി. വി ബി ഐ ബി ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഐ ബി വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേരി ചെയ്യും? ഐ സി വേരി ചെയ്യും. ഐ സി വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താവും? ക്യൂ പോയിന്റിൽ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കും അല്ലേ? സോ വി ബി വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ബി വേരി ചെയ്യും, ഐ ബി വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ സി വേരി ചെയ്യും. സോ അഗെയിൻ ക്യൂ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഓൾസോ transistor to transistor the current amplification factor beta and base emitter voltage
വേരീസ്. അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കേടായി, സെയിം ടൈപ്പ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറും ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജും മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബീറ്റയും വി ബിയും മാറിയാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഐ സി മാറും. ഐ സി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്യൂ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് വരും. If a transistor is replaced, then the collector current varies and the Q point shift from the initial position. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ Q point വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ we need a bias stabilization. So what is the requirement for biased circuit, biasing circuit? നമ്മൾ biasing circuit വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ drawbacks ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. So what are the major requirements for biasing circuits? First one is operating point is to be fixed in the middle of active region to protect the signal from distortion. സിഗ്നലിനെ ഡിസ്റ്റോഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, സ്റ്റെബിലൈസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. കളക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണല്ലേ, ഹൈലി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കളക്ടർ കറണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. Then the third point, making the operating point independent of transistor parameter. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ ബീറ്റ വി ബി പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ വി ബിയും ബീറ്റയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ക്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറാതെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു take in account. So these are the major 3 requirements for a biasing circuit. So next class il nammal various biasing circuits discuss ചെയ്യും. അതായത് ഫിക്സഡ് ബയാസ്, സെൽഫ് ബയാസ്, അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ്, അങ്ങനെ 3 ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So with this I am winding up today's topic. Okay, thank you.